awareness program. Sudden reduction in weight and appetite. Sudden reduction weight and appetite. அப்படின்னா என்ன? Somebody saying that, like, sir, நான் வந்து 75 kg இருந்தேன் ஒரு 10 years back. Now I came down to 72 kg. 3 kg in 10 yearsல கம்மி ஆயிட்டேன் சார். That means reduction in weight. What I have to do? No. Some patients are saying that, sir, 60 kg இருந்தேன் 10 kg loss ஆயிட்டேன் within 5 months. So, எப்போ இந்த sudden reduction in weight and appetite நம்ம வந்து ஒரு clinical parameters பார்த்து whether we have to approach towards the medical professionல போய் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் தான் இது. Greetings from our Gem Hospital and the management to you. Coming to the definition. Definition. Like, என்னன்னா இப்போ ஆல்வேஸ் இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தது இல்லையா, அதனால இந்த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா இது பண்ணியிருக்கோம். ஒன், தேர் இஸ் unintentional weight loss, that is more than 10% in 6 months to 1 year, that will be called as significant weight loss. அப்படின்னா என்னன்னா, சப்போஸ் 70 kg வெயிட் உள்ள நீங்கள் ஒரு 7 kg வெயிட் லாஸ் வித்தின் 3 to 6 monthஸில் வந்துருச்சு. பட் ஆனால் நீங்கள் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்காக வேறு எந்த ஒரு டயட்டோ அல்லது எக்ஸசைஸோ பண்ணாமல் you are on the regular diet and routine activities அப்படின்னா that will be called a significant weight loss that needs to be addressed at the earliest. Okay, for say example, some like one person, obese person, like 130 kg, he came down to 110 kg, 20 kg weight loss, but he is also not confined himself to any sort of weight reduction parameters like diet or exercise or illama routine activity பண்ணிட்டு இருந்தா 20 kg loss ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that's not a good sign. So நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, if there is unintentional weight loss more than 10% of your weight within 6 months to 1 year, it has to be addressed at the earliest. So what are the common causes for that unintentional weight loss, especially in elderly patients? Always என்னன்னா, maybe it's a malignant disease like 30% அது கேன்சராக இருக்கலாம், or any ulcer related gastrointestinal problem இருக்கலாம், அல்லது depression related psychiatric problem இருக்கலாம், or thyroid சுரப்பி ஜாஸ்தியாக சுரக்கிற அந்த hyperthyroidism, or sugar diabetic problem இருக்கலாம், or renal failure. There are so many empty number of reasons to have that unintentional weight loss. ஸோ இதெல்லாம் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் say example, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, suppose for a few months back, like 6 months back, I had one patient in my OPD clinic. அங்கே வந்து one patient, he is around 25 years, like well built, regularly going for gym activities and diet also. என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, he came to me, sir, I have lost around 10 to 12 kg, sir. He was around only 70 kg by that time and came down to 58 something. So 10 to 12 kg within 3 to 6 months ஆயிடுச்சு சார். பட் நான் இப்போ நல்லா பசிக்குது, நல்லா சாப்பிட்றேன், ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் சாப்பிட்றேன். பட் த திங் இஸ் லைக் ரெகுலராக நான் வந்து அவங்க அம்மாவும் வந்திருந்தாங்க அண்ட் இதுக்கு போயிருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து ரெகுலராக வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஜிம்முக்கு போயிட்டுருக்கேன், பட் வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சார். ஐ எம் ஹேவிங் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் டூ. இந்த இடத்துல வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட் ஒன்? டு யூ திங்க் இட்ஸ் அ குட் வெயிட் லாஸ்? நோ. அவருக்கு I have done fewer investigation, blood investigationல his sugar shows more than 400, HbA1c, that means lost the 3 months of value of that sugar, அது வந்து HbA1c ன்னு சொல்லுவோம், அது வந்து more than 12. ஸோ அந்த சுகர்னால அவரோட வெயிட் என்னாச்சுன்னா கடன் கம்மியாகி அதில் என்னாச்சு, பாலிடிப்சியா, பசி ஜாஸ்தி எடுத்து நல்லா சாப்பிட்டும் வெயிட் லாஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் மோரோவர் அவரோட அந்த பாலியூரியாவும் இருந்தது. ஸோ 25 years வெல் பில்ட், ஜிம் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு ஜிம்முக்கு போயிட்டு டயட்டு நல்லா எடுத்து வெயிட் லாஸ் இருக்குது. ஒரு சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஹீ ஹேட் டயபெட்டிஸ் விச் வாஸ் ட்ரீட்டட். ஆஃப்டர் 3 months he gained weight. சார் நல்லா இருக்கேன், ஐ எம் டூயிங் ஃபைன்.
என்ன சொல்ல வர்றான், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம். இதே இது அவரோட ஏன் வந்து அவர் டிலே ஆகி ஒரு 6 months to 1 year கழிச்சு வந்தாருன்னா, ஹீ கூகுள் டாக்டர் ஆகிட்டாரு, போனார், பார்த்தாரு. ஸோ ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் டயட் எடுத்துக்க ஆரம்பித்தார். அண்ட் ஹீ அட்ரஸ் டு தட் டு ஹிஸ் கொலீக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ். அவங்களும் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நீ ஜிம்முக்கு போகிற, எக்ஸசைஸ் பண்ணுற, தட்ஸ் வை யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ நல்ல இன்னும் ஹெல்த்தியாக டயட் எடுக்கணும், தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் யுவர் வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தட்ஸ் வை வாட் ஹீ டிட், இன்னும் டயட் இன்க்ரீஸ் பண்ணார், ஸ்டில் லாஸ் ஆஃப் வெயிட். ஃபைனலாக 6 months லேட்டராக ஆஃப்டர் லாஸ் ஆஃப் அரவுண்ட் 10 to 12 kg ஹீ கேம் டு அஸ். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, மேபி you may be the victim or you may be the addressee to some of your colleagues or friends or your relatives that you might be asked questions like, சார் எனக்கு இந்த மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பிளைண்டாக வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஹெல்த்தி வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம். ஸோ தட்ஸ் வை த டெஃபினிஷன் இது பண்ணிவிட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் டாக்டர்கிட்ட போங்க, இல்லாட்டி ட்ரை அவுட் யுவர் டயட் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்கலாம். சேம் வே தைராய்டு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுனாலும் வெயிட் லாஸ் ஆகும். ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஆர் தைரோடாக்சிகோசிஸ் வேறு சில அது அசோசியேட் அந்த ட்ரமர்ஸு கொஞ்சம் நடுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் வரும். ஆர் அல்சர் இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாது. அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி ஹேவிங் சம் சார்ட் ஆஃப் லைக் கொஞ்சம் பசி எடுக்காது, அல்சர் ஜாஸ்தியாகிறதுனால சாப்பிட முடியாது, வெயிட் லாஸ் இருக்கலாம், டிப்ரெஷனில் இருக்கலாம், ஆர் ஐபிடிங்கிற இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் தட் குடல் அலர்ச்சி வியாதினாலேயும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஆர் கேன்சர்ஸ், உணவு குழாய், இறப்பை, குடல் அல்லது பேன்க்ரியாஸ்ங்கிற கணையம் ஆர் லிவர் கேன்சர்ஸ்னாலையும் அந்த அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் வெயிட் லாஸ் இருக்கலாம். அண்ட் பட் இந்த டயபெட்டிக் இந்த தைராய்டால் அதர் ஃபேக்டர்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் வெயிட் லாஸ், பட் மேபி உங்களோட டயட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் ஆர் நார்மலாக இருக்கலாம். வேரஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த இஷ்யூ ஆஃப் லைக் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் வெயிட் லாஸ் அசோசியேட்டட் appetite லாஸ் இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு ஃபஸ்ட் என்னென்னா, நான் அப்போயே சொன்ன மாதிரி லைக் மெலிக்னன்ட் டிசீஸ் தட் இஸ் கேன்சருங்கிற இதை தான் வந்து 30% வந்து மேபி இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அந்த அக்கரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து 30% காம்ப்ரமைஸ் டு தட் லைக் கேன்சர். ஸோ இதில் எங்கெங்கே வரும்னா, இது பேசிக்காக ஒரு இது போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு லைக் ஈசோஃபேகஸ். இது வந்து ஈசோஃபேகஸ் தான் ஃபுட் பைப், நம்ம வாயிலேருந்து ஃபுட்டு உள்ளே போய் தொண்டைக்குழியில் போய் அதுலேருந்து ஈசோஃபேகஸ் இந்த ஃபுட் பைப்பில் போய் அங்கேருந்து ஸ்டமக்குங்கிற இறப்பையில் வந்து அதுலேருந்து அந்த சின்னதாக அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் வந்து அங்கேருந்து கீழே சிறுகுடல் ஒரு 6 meters அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் 6 meters போய் கீழே போயிடும். ரைட், திஸ் இஸ் த நார்மல் நம்ம ஜிஐ ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம். அங்கே இது டைஜஷனுக்கு வந்து வி ஆர் ஹேவிங் தட் லிவர், pancreas, bile duct and gallbladder, so many other factors are there, so many enzymes are there. இப்போ unexplained weight loss and appetite loss இருந்தா இந்த GI சம்பந்தமா like we will be having some sort of problem associated gastrointestinal tract அப்படின்னு சொல்லுவோம். So maybe a cancer or ulcer or so many other diseases like okay. And இப்போ coming to that esophagus, அதாவது upper GI ன்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட இந்த ஃபுட் பைப்புங்கிற ஈசோஃபேகஸும் ஸ்டமக்கும் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இதெல்லாம் சேர்ந்து அப்பர் ஜிஐன்னு சொல்லுவோம். இப்போது I'll be concentrating only on that upper GI related problem which is causing that unexplained weight loss. Okay, இந்த ஃபுட் பைப்பில் கேன்சர் வரலாமா, கேன்சர் வர்றதுக்கு வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எஸ், அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ், ஃபேமிலியல் ஹிஸ்ட்ரி, definitely if you are having that highly smokers, excessive alcohol in that is a high reason for developing that esophageal cancer. And பேஷண்ட் ரொம்ப ஒபீஸாக இருந்தாலும், ஒபீஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும், இந்த ஃபுட் பைப்பும் ஸ்டமக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகிற அந்த வால்வு வந்து லூஸாக இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து லாக்ஸ் எலியஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆசிட் என்ன ஆகும், அந்த ரீகர்ஜிடேட் ஆகி மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ரெக்கரண்ட்டாக நம்ம வந்து கவனிக்காமல் விட்டு if it is being more than years together, like more than 5 to 10 years of acid secretion which is reflux acid regurgitation into the food pipe, அந்த உணவு குழாயில் வந்து புண்ணாகி பேரட்ஸ் ஆகி அது கேன்சராக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் ரீசன்ஸ். அண்ட் சப்போஸ் இப்போது அந்த உணவு குழாயில் தட் ஃபுட் பைப்பில் கேன்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னா, ஸ்மால் பைப் அது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் தட் ஸ்மால் பைப்பில் வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு இது மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பனிங், அந்த இடத்துல வந்து அடைச்சிடும். அப்போ இதுதான் நான் சொன்னது, இந்த ஃபுட் பைப்பில் இந்த இடத்துல வந்து கேன்சர் வந்துருச்சு அடைச்சிடுச்சுன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு உள்ளே போகாது. ஸோ இம்மீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டு என்ன, அந்த இடத்துல ஒரு ரீட்ரோஸ்டர்னலாக தேர் வில் பி சம் சார்ட் ஆஃப் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும்.
ஒரு பெயின் இருக்கும், வலி இருக்கும். ஆர் ஃபுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளே இறங்காது, தட்ஸ் கால் டிஃபிகல்ட்டி இன் ஸ்வாலோயிங். ஃபஸ்ட்டு அது சாலிட் ஃபுட்டுக்கு இருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ அது சார் உள்ளே இறங்கலன்ட்டு நான் ஒரு 2-3 months என்ன பண்ணேன் சார், ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ட்ரிங்க், அதாவது வாட்டர் ஜூஸஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து தண்ணி வச்சு உள்ளே குடித்தாதான் சார் உள்ளே போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சி, ஸோ கொஞ்ச நேரம் நின்று ஒரு மேபி 3 hours கழிச்சு அல்லது 2 hours கழிச்சு அந்த ஃப்ளூயிடோ அல்லது சாப்பாடோ வாமிட்டிங் வரலாம், ரீகர்ஜிடேட் ஆகலாம், பேட் பிரெத் இருக்கலாம். அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்மெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க சார்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து ஓவர் த பீரியட் கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, மோர் தென் 6 months ஆர் இயர்ஸ் டுகெதர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த கட்டி ரொம்ப பெருசாகிடுச்சுன்னா ஈவன் அந்த தண்ணி கூட இறங்கலை சார், ஃபுல்லாக அடைச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் படுத்தோன்னா எனக்கு வந்து காஃப் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் அந்த ஃப்ளூயிட் ரீகர்ஜிடேட் ஆகி உணவு குழாயிலேருந்து இந்த மூச்சு குழாய் தட் பிராங்கஸ்க்கு போய் ட்ரக்கியாவிலேருந்து பிராங்கஸ்க்கு போய் காஃப் உண்டு பண்ணும். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் பைப் கேன்சர். கமிங் டு த கேன்சர் ஸ்டமக், இறப்பையோட கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் வே, லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் அண்ட் லைக் அதாவது உங்களோட ஜெனட்டிக் அண்ட் ஃபெமிலியல் ஹிஸ்ட்ரி தவிர டொபாக்கோஸ், அதாவது ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் and acidity, increased acidity, and over the period of time Helicobacter pylori infection treat பண்ணாம விட்டா weight ஜாஸ்தியா இருந்தா, these are the reasons will be having that cancer risk factors in the stomach. அப்போ ஸ்டமக்கில் கேன்சர் வந்தால் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா, ஸ்டமக்குங்கிறது இறப்பை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் அ கேன்சர் உடனே அடைப்பு சிம்டம்ஸ் வராது, ஏன்னா உணவுக்குழாய்ங்கிறது சிறு பைப் லைன் அண்ட் ஃபுட் பைப், வேற ஸ்டமக்குங்கிறது டிஸ்டன்சபிலிட்டி, ஒரு பலூன் மாதிரி ஊதும். ஸோ இம்மீடியட்டாக அது அடைப்பு மாதிரி இருக்காது, ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும், ஒரு ப்ளோட்டிங் டிஸ்பெப்சியா, லைக் வந்து வயிறு வந்து கொஞ்சம் உபுசமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பசி கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கு சார், டைஜஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது, ஒரு மாதிரி சோர்வாக இருக்கு, ஐ எம் ஃபீலிங் ஸோ டயர்ட் அண்ட் ஒரு 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 அன்வில்லிங்னஸ் டு டேக் த ஃபுட் ஆல்சோ. அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் படுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது. அண்ட் மோரோவர் அது சிறு குழாயில், அதாவது சிறுகுடலில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக பிளாக் ஆயிரும். பிளாக் ஆனதுக்கப்புறம் லைக் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஸ்டேசிஸ் இருந்து ரெக்கரண்ட்டாக வாமிட்டிங் அல்லது ரீகர்ஜிடேஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அது இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த சில அது வந்து ஸ்டமக் கேன்சர் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி இருந்தால் வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வாட் நெக்ஸ்ட்? எஸ், ஸோ இந்த மாதிரி எய்தர் உங்களுக்கோ அல்லது எய்தர் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கொலீக்ஸ் இஸ் லைக் டிஸ்கஸிங் வித் யூ ரிகார்டிங் தீஸ் சிம்டம்ஸ், நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இம்மீடியட்லி யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் அப் த அப்பாயின்மெண்ட் வித் யுவர் டாக்டர்னு அட்வைஸ் கொடுங்க. அண்ட் வேர் வி ஹாவ் டு எவால்வேட் அண்ட் டோன்ட் டிலே டு அட்ரஸ் if you are having that symptoms, to address with the doctors and evaluation. And if you are delaying that diagnosis, delaying the treatment, finally major problem ஆயிரும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா, வந்தோடனே ஓகே உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குங்களா, ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எழுதி எல்லாத்தையும் நீங்கள் போய் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆர் ஹெட் டு ஃபுட் சிடி ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸோ தெர் ஆர் ஆல்வேஸ் ஹிஸ்ட்ரி. நீங்கள் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபுட் பைப்புனா ஒரு டைப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கும், ஸ்டமக்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், கேன்சர் லிவர்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், குடல் சம்மந்தப்பட்ட அந்த இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னா யூ மைட் ஹேவ் ஆல்டர்ட் பவல் ஹேபிட். சில சமயம் வந்து லூஸ் டூல்ஸ் போகும் சார், சில சமயம் எனக்கு மோஷன் போகாது சார், பிளாக் கலரில் போகும் சார், ஆர் ப்ளீடிங் பிஆர், வெயிட் லாஸ் இருக்குது, பெயினோட போகுது மோஷன், தீஸ் ஆர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் பர்டிகுலர் சிம்டம்ஸ் ஆதர் ரிகார்டிங் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் எவால்வேட் பண்ணிவிட்டு அக்கார்டிங் டு தட் ஒன் என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி அந்தந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பர் ஜிஐங்கிற சொல்கிற அந்த ஃபுட் பைப் அண்ட் ஸ்டமக் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஹீமோகுளோபின் பார்க்கணும், அனிமியா இருக்கான்னு பார்க்கணும், தைராய்டு அண்ட் சுகர், இதெல்லாம் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உணவு குழாயில் நம்ம வந்து அதாவது ஃபுட் பைப்பில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடியது பேசிக்காக ஒரு ஸ்கேன், அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனு, எண்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ராசவுண்ட் அண்ட் ஃபைனலாக சிடி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். லைக் எண்டோஸ்கோப்பினாலே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் வந்துடுது, சார் இவ்வளோ பெரிய டியூபை வந்து எப்படி சார் நான் விட்டு பார்க்குறது. ஸோ ஆல்வேஸ் தட் இஸ் அ ஃபியர் ஆஃப் ஹேவிங் தட் எண்டோஸ்கோப்பி. எண்டோஸ்கோப்பிங்கிறது அவ்வளோ பெரிய டியூபை வந்து நம்ம டியூப் லென்த்து வேணால் பெருசாக இருக்குது, பட் அந்த டயாமீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா அது தட் இஸ் 10 millimeter 1 centimeter தான். அது வந்து சின்ன மவுத் கார்டில் இப்படி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே அழகாக போயிடும். ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் 2 to 3 minutes உள்ள அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இல்லைங்களா, அப்படியே மவுத்தில் போய் தொண்டைக்குள்ளையில் போய் அப்படியே த்ரோட்லேருந்து இட்ஸ் கமிங் டு த ஃபுட் பைப் டு த ஸ்டமக் ஃபுல் பார்ட்டையும் பார்த்து அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த அந்த டியோடினம் அப்படிங்கிற வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனையும் நம்ம பார்த்துட்டு
அழகாக வெளியே வந்துடலாம். வித்தின் 2 to 3 மினிட்ஸில் வந்து வி கேன் சி அங்கே எதுவும் கட்டி மாதிரி இருக்கா, பாலிப் எதுவும் இருக்கா, கேன்சர் மாதிரி எதுவும் இருக்கா, ஆர் எனி அல்சர்ஸ் ஆர் எனி அதர் ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸ், ஐ மீன் எனி அதர் ரிலேட்டட் அந்த பெத்தாலஜி இருக்குன்னா, ஈவன் ஸ்மால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, we are having that suspicious also will take a small biopsy, tissue biopsy எடுத்துட்டு இம்மீடியட்டாக வித்தின் 2 to 3 டேஸில் வந்து இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து will come to the diagnosis. ஓகே, சப்போஸ் ஒன்றும் இல்லை, அல்சர் மட்டும் ஹச் பைலோரி மட்டும், அதாவது ஹெலிகோபேட்டர் பைலோரி மட்டும் இருக்குன்னா அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு 2 வீக்ஸ் ஸ்பெஷல் அந்த டேப்லெட்ஸ் போட்டு ஃபாலோ பை 6 வீக்ஸ் ஆஃப் அந்த பிபிஐ போட்டு டயட்டை மாடிஃபை பண்ணோன்னா முடிஞ்சிச்சு. வில் பி கெய்னிங் வெயிட் அண்ட் appetite will be increased. ஏன்னா அல்சர் இருந்தால் if it is not being treated you are not going to gain weight at all. So aversion to the food also. So அது என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ சப்போஸ் ஈவன் if you are having ஒரு பயம் இருக்கு, ஒரு ஃபியர் இருக்கு, ஸ்டில் சார் ஐ எம் டூ அப்ரிஹென்சிவ் டு ஹேவ் அ ஸ்கோபி இன்சைட் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆல்வேஸ் வில் ஸ்ப்ரே ஸ்மால் ஒரு அனஸ்தட்டிக் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அந்த இடத்துல போட்டு அந்த இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்த மறந்து போயிட்டு வந்துடலாம். இல்லை இதையும் தாண்டி எனக்கு ஒரு பயம் இருக்குது சார், இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ரொம்ப சிம்பிள். என்ன பண்ணலான்னா, வில் பி ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன், ஐவி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் தான். ஐவி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா நல்லா வில் பி ஹேவிங் நைஸ் ஸ்லீப், வில் பி டூயிங் த ஸ்கோபி அண்ட் வில் பி அப்சர்வ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 2 to 3 hours. ஒன்ஸ் த கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் ஃப்ரம் தட் மெடிகேஷன், தட் மீன்ஸ் த ஸ்லீப்னஸ், நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வீட்டுக்கு அன்றைக்கே கூட போய்க்கலாம். ஸோ உங்களோட டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் கன்வீனியன்ட். ஸோ இந்த ஸ்மால் டியூப் தான். பட் அப்பர் ஜிஐயில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கணும்னா எண்டோஸ்கோபி இஸ் மஸ்ட். சப்போஸ் இஃப் டாக்டர்ஸ் இஸ் அட்வைசிங் டு ஹேவ் அ ஸ்கோபி, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டூ அப்ரிஹென்சிவ், ஈவன் ஐவி செடேஷனில் கூட வி கேன் டூ த ஸ்கோபி. ஏன்னா இஃப் யூ ஆர் சீயிங் தட் ஒன் லைக் இப்போ கேன்சர்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, ஏன் சொல்கிறேன்னா கேன்சரில் வந்து அது ஃபுட் பைப் கேன்சராக இருக்கலாம் ஆர் ஸ்டமக் கேன்சராக இருக்கலாம், கேஸ்ட்ரிக் கேன்சர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து 2 ஸ்டேஜ், அதாவது ஸ்டேஜ் 4 ஸ்டேஜ் இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1, 2, 3, 4 இப்படி 4 ஸ்டேஜ். ஸ்டேஜ் 1 and 2 வந்து ஏர்லி டிசீஸு. ஏர்லியராக நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஸ்மால் சின்னதாக இருக்குது, வேறு எங்கேயும் பரவல் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் அவே வி கேன் கோ ஹெட் வித் த சர்ஜரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஈவன் க்யூரபிள். வேறஸ் இதே இது ஸ்டேஜ் 4ல் வர்றோம், கண்டுபிடிக்க லேட் ஆகுது, 3 years 5 years அண்ட் இட்ஸ் மெட்டாஸ்டேட்டிஸ் டு தட், லைக் அதாவது லிவரு, ஸ்ப்ளீனு, லங்ஸு, போன்ஸு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பரவிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளால் வி cannot cure that disease. நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to go ahead with that. ஒரு மருந்து மாதிரி கீமோதெரப்பி தான் கொடுக்க முடியும், வேற ஆப்ஷனே இல்லை. ரைட்? வாய்ஸ் போகுமா? போகாத. ரெடி? ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ கேன்சர் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா there are 4 stages, stage 1, 2, 3, 4. ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா 1 and 2 இருந்ததுன்னா ஏர்லியாக சர்ஜரி பண்ணால் இட் இஸ் curable, கேன்சர் இஸ் curable.
ஸோ பயமே வேண்டாம். வேற இஃப் இட் இஸ் லேட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா லைக் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா மெட்டாஸ்டேசிஸ் ஆகி லிவருக்கோ லங்ஸுக்கோ இல்லை பிரெயினுக்கோ இல்லை போனுக்கோ வந்துருச்சு அப்படின்னா அண்ட் there is no other option, we have to go ahead with the chemotherapy after discussing the tumor board meeting. Like என்னன்னா, so that's why early diagnosis, early treatment always best, right? ஸோ இங்கே கூட நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும், இப்போ ஸ்டேஜ் 1 அப்படின்னா இந்த cumulative survival வந்து if you have seen almost even after 10 yearsக்கு அப்புறமும் வந்து in stage 1 and 2க்கு வந்து நல்லா இருக்கு. whereas if you are coming to the stage 4 and 3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 months to 2 years survival வந்து அந்த percentage வந்து is coming down. that's why இந்த மாதிரி symptoms இருந்ததுன்னா just advise them to go ahead with that உங்களோட டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் வாங்கிக்கங்க. அண்ட் செகண்ட் என்னன்னா, அது இம்மீடியட்டாக டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு த ட்ரீட்மெண்ட் ஏர்லியராக பண்ணோம்னா ஆல்வேஸ் தேர் இஸ் அ க்யூர். ஸோ கமிங் டு த சர்ஜரி பார்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா there are two optionsங்க. either we can go ahead with that open surgery or laparoscopic surgery. முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா see the laparoscopic surgeryங்கிறது nothing but a keyhole surgery where we can have a small holes inside the abdomen. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய அப்டமனை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய் எல்லாம் பண்ணணும். சப்போஸ் இப்போ ஃபுட் பைப்பில் கேன்சர் அப்படின்னா ஓப்பன் சர்ஜரினா இமேஜின் இப்போ ஃபுட் பைப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நெஞ்சு கூட தட் இஸ் இன்சைட் த செஸ்ட் வேர் இட்ஸ் சரவுண்டட் பை இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து நமக்கு வந்து லங்ஸ் ஆதார் அங்கே இங்கே வந்து அங்கே ஹார்ட் இருக்குது, அதுக்கு உள்ளே வந்து மீடியா ஸ்டெய்னம்ல பார்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபுட் பைப் இருக்குது அண்ட் தெர் ஆர் ஸோ மெனி பிக் வெசல்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ அதை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக அழுத்தி இப்போ ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு செஸ்ட்டில் ஒரு ஓங்கி ஒரு அடிப்பட்டாலே இஃப் யூ ஹேவிங் ஸ்மால் ஹிட் இன் தட் செஸ்ட் ரீஜன் அந்த போனில் how much amount of pain you are having அந்த தான் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெயின் இருக்கும். ஸோ வெரஸ் இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போனில் எதுவும் அடிபடாமல் இது பண்ணாமல் லைக் சின்ன ஹோல் மூலமாக இன்பிட்வீன் அந்த போன்ஸுக்கு நடுவில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க சர்ஜரி பண்ணால் அந்த பெயின் வில் பி லெஸ். தட்ஸ் வை லாஸ்ட் 30 years இந்த இஸ் பீயிங் எவால்விங் அண்ட் இப்போ இட்ஸ் பீயிங் ஸ்டாண்டர்டைஸ் அண்ட் இந்த அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டெஃபினெட்லி கம்பேரிங் வித் ஓப்பன் சர்ஜரி ஸ்கார் இருக்காது, காஸ்மெட்டிக்லி பெட்டர், பெயின் இருக்காது அண்ட் மோரோவர் இம்மீடியட்டாக வித்தின் 2 to 3 ஹவர்ஸில் வந்து ஆஃப்டர் சர்ஜரி பேஷண்ட் வில் பி மொபிலைஸ்டு வித்தின் 24 to 48 ஹவர்ஸ் வந்து ஓரல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வித்தின் 5 days கேன் பி டிஸ்சார்ஜ் டு ஹோம் அண்ட் டூயிங் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி வித்தின் த நெக்ஸ்ட் வீக் ஆல்சோ. பட் ஆனால் வேறாஸ் இந்த ஓப்பன் சர்ஜரி எப்படின்னா லைக் 10 days ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் 1 month ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி so many other problems. Like there are so many like சின்ன அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது லேப்ரோஸ்கோப்பியில். ஈவன் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் கூட அவ்வளோவா தேவை இருக்காது. அண்ட் அது போக வாட் வி ஆர் ஹேவிங் இந்த லேப்ரோஸ்கோப்பிலே வந்து எவால்விங் வி ஆர் ஹேவிங் இந்த ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன அப்படின்னா ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். டாவின்சி ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் இந்த ரீசெண்டாக 4K இருக்குது, 3D லேப்ரோஸ்கோப்பி இருக்குது. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா லேப்ரோஸ்கோப்பியில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இட்ஸ் பீயிங் மேக்னிஃபைடு தட் டிஷ்யூ அல்லது அந்த ஆர்கன் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பீயிங் மேக்னிஃபைட் டு 10 டைம்ஸுங்க. சப்போஸ் இப்போ உங்கள் கையில் நான் சும்மா அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் அந்த ரேகங்கிறது நல்லா தெரியாது. வேறஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எ ஸ்கோப் ஆர் ஒரு லென்ஸை வச்சுட்டு இஃப் யூ ஆர் சீயிங் தட் ஒன் நல்லா என்லார்ஜ் ஆகி தெரியும். இமேஜின் உங்கள் உள்ள நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து பீயிங் பக்கத்தில் வந்து நெறிக்கட்டிகள் இந்த லிம்ப் நோட்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். இப்போ அதை நம்ம ஓப்பன் கண்ணில் பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது தெரியாது. வெரஸ் இப்போ வந்து நம்ம உள்ள வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பியில் பார்க்கும்போது 10 times மேக்னிஃபைட்னா அந்த இது கூட கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து எடுத்துட முடியும். தட்ஸ் வை லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி வந்து much superior than open surgery அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரூவன் இன் எஸ்பெஷலி இந்த கேன்சர் சர்ஜரி டூ. ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த தாட் ப்ராசஸ் யாருக்கு வந்ததுன்னா எங்களோட ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் பழனிவேலு சார் அவருக்கு தான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்தது. அவர் என்ன பண்ணார் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் அப்படின்னு he has created so many first on his name. அவர் வந்து he doesn't work towards or running towards that history making. அவர் வந்து எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் இதாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணலை. what he thought அவர் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஜிஐ அந்த ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா லைக் அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பித்தார். ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நான் சொன்ன இந்த ப்ராப்ளம்கள் எல்லாமே வந்து பெயின் அந்த ஃபேக்டர்ஸு அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் அண்ட் டிலே இன் ரெக்கவரி இது எல்லாமே பார்த்தாரு. அண்ட் அவர் ஃபாரின் போயிட்டு வரும்போது அங்கே இந்த மாதிரி லேப்ரோஸ்கோப்பியில் பண்ணும்போது ஏன் வந்து இந்த லேப்ரோஸ்கோப்பி நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வரக்கூடாது. பட் அங்கே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் த லேப்ரோஸ்கோப்பி இன் இந்தியா அங்கே அந்த அளவுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக நம்ம பண்ண முடியாது. லைக் ஏன்னா எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுமே லேப்ரோஸ்கோப்பிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேப்லர் ஆகட்டும் அந்த
டயத்தெர்மி ஆகட்டும், வெசல் சீலர் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே காஸ்ட்லியாக லேக்ஸ் கணக்கில் க்ரோஸ் கணக்கில் இருந்தது. ஆனால் இதை வந்து இந்தியா பீப்புளுக்கு கொண்டு வந்தால் வில்லேஜஸ்க்கு நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்ட்டு ஃபுல்லாக he sacrificed his life totally to the society and he dedicated his life. எப்படி பண்ணார்னா வந்து உட்காந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன பண்ணலாம், எவ்வளோ நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக அதை வந்து சூச்சர் மெட்டீரியலில் மாற்றி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து he started லைக், அதாவது நம்ம எப்படி ஓப்பனில் வந்து தையல் போடுறோம் அந்த நூல் கோர்க்கிறது இருக்குங்களா, அந்த நூல் கோர்க்கிறது அந்த நூல் கோர்க்கிற விஷயத்தை வந்து ஓப்பனில் பண்ணுறத லேப்ராஸ்கோப்பியில் கீ ஹோலில் உள்ளே போய் எப்படி பண்ணலான்னு 25 to 30 years, imagine guys, 25 to 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதை பண்ணலான்னு கிரியேட் பண்ணி சின்ன அந்த இதை பண்ணி அந்த டெக்னிக்கை கொண்டு வந்து ஸ்டேப்லஸ் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அந்த காஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து that's why அவர் ஹிஸ்ட்ரிக்காக ஓடலை, he dedicated himself to the society to develop this laparoscopy வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு வரணுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரணும்னு பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அதில் தான் வந்து so many first on his career என்னன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னு லைக் வாட் ஐ கேன் சே லைக் வெரி சிம்பிளா, இஃப் யூ நோ see if you like cricket அப்படின்னா see he is our Sachin Tendulkar. if you like history அப்படின்னா he is like ராஜராஜ சோழன். லைக் ராஜராஜ சோழன் எப்படின்னா அவர் வந்து தான் வாழணும் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த தமிழ் பற்று, இந்த தமிழ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக 1000 இயர்ஸ் கழித்து நிற்கணும் அப்படின்னு தஞ்சை பெரியவளை கட்டின மாதிரி இவர் வந்து அவர் ராஜராஜ சோழன் அண்ட் அவர் சச்சின் டெண்டுல்கர் அண்ட் ஹீ இஸ் த ஒன் பர்சன். நான் இவரை பற்றி சொல்லிட்டே இருக்கணும்னா தெர் ஆர் டைமே பத்தாது. லைக் ரொம்ப சிம்பிளாக டாக்டர் பிசி ராய் அவார்டை வந்து 2 times ஹானர்டு பண்ண ஒரே பர்சன் வந்து இவருக்கு மட்டும்தான். இவர் என்ன பண்ணார், இவரோட விஷன் வந்து டசன்ட் கன்ஃபைன்ட் ஹிம்செல்ஃப், அவருக்குள்ளே மட்டும் வச்சுக்கல, வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் இதை அப்படியே வந்து சொசைட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து நான் மட்டும் இருந்தால் படுத்தாது, வி ஹாவ் டு டெவலப் அ டீமை டெவலப் பண்ணணும், மற்ற டாக்டர்ஸும் இதை பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து மற்ற இருக்கிற, ஏன்னா என்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 பேஷண்ட்டு தான் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து 1000 கணக்கில் இருந்தால் so many doctors started இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸை பண்ணால் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அவங்களால பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு he created so many CMEs, அந்த கான்ஃபரன்சஸ்ஸு இது எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணி ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு கண்டக்ட் பண்ணி இந்த எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக கேன்சருக்குன்னு அதாவது கேன்சர் சென்டர்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து தைராய்டு, பிரஸ்ட்டு, பிரெயின் எல்லாத்துக்குமே கேன்சர்னு தனியாக சென்டர் இருக்கும். வேற இங்கே எங்களோடது டைஜஸ்டிவ், அதாவது இறப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல், உணவு குழாய், தட் இஸ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் சிஸ்டத்துக்காக தனியாக ஹி டெவலப்ட் அ டைஜஸ்டிவ் கேன்சர் கேர். அதில் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி டெவலப்டு லைக் இப்போது தனித்தனியாக டிபார்ட்மெண்ட், அப்பர் ஜிஐ டிபார்ட்மெண்ட், லோயர் ஜிஐ, அப்பர் ஜிஐனா ஃபுட் பைப் அண்ட் ஸ்டமக்கு தனியாக டிபார்ட்மெண்ட், லோயர் ஜிஐனா இன்டெஸ்டைன்ஸ்க்கான தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் லிவர் அண்ட் பேன்க்ரியாஸ் லைக் கணையம் அண்ட் லிவருக்கு வந்து தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு I can say proudly say that like even இந்தியாவிலே this is the one hospital where we are having specialty in super specialty departments like upper GI, lower GI, colorectal and this one hepatobiliary அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் எதுக்குடா இப்படி தனியாக சார் பிரித்தார், கேன்சர்னா வயிற்று கேன்சர் எல்லாருமே ஒன்றாவே பார்க்கலாமே, அதுலேயும் ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் பிரித்து அதுலேயும் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் டெல் யூ ஒரு ஸ்மால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ லைக் 2 pilots, ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய 2 pilots ஆர் தேர். ஒரு பைலட் வந்து ஹி இஸ் ஃப்ளையிங், அவர் என்ன சொல்கிறான்னா வருஷத்துக்கு நான் 3 தடவை ஃப்ளைட்டை ஓட்டுவேன் சார், ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன், பட் நான் வந்து பைக்கு நல்லா ஓட்டுவேன், காரு நல்லா ஓட்டுவேன், சைக்கிளும் நல்லா ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பைலட்டை வந்து அவர் என்ன சொல்ற டெய்லியுமே 3 to 4 times நான் வந்து ஃப்ளைட் ஓட்டுவேன் சார், ஐ எம் ஹேவிங் 10 to 15 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் போகிறீங்க, யூ ஆர் கிவன் த சாய்ஸ் தட் எந்த பைலட்டு உள்ள ஃப்ளைட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, ஓ 3 times ஓட்டுற 1 yearக்கு 3 times ஓட்டுற பைலட் சூஸ் பண்ணுவோமா, இல்லை 3 times a day 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள சூஸ் பண்ணுவோமா? லைக் அவர் சொல்கிறாரு சார் நான் வந்து பைக்கு நல்லா ஓட்டுவேன், காரு நல்லா ஓட்டுவேன் அண்டு சைக்கிள் ஓட்டுவேன். சைக்கிள் ஓட்டுறவர் வந்து 3 times ஓட்டுறவிட்ட நம்ம போய் ஏறி உட்கார்றது வந்து கான்ஃபிடென்ட்டோட கொடுக்கலாம். ஐ எம் நாட் டினைங் தட் ஹி கேனாட் டிரைவ் த ஃப்ளைட், பட் த திங் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ஸ், அதாவது இயர்ஸ் டுகெதர்
10 years ஒருத்தர் டெய்லியுமே 3 to 5 times ஓட்டுற ஃப்ளைட் ஓட்டுற ஹேவிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ ஹீ மேட் அ ப்ரோட்டோகால். ஒவ்வொன்றும் சின்ன சின்ன விஷயங்களும் மைன்யூட்டாக பார்த்து அவரால் ஓட்ட முடியும். ஐ எம் நாட் டினைங் தட் இன்னொரு பைலட்னால ஓட்ட முடியாதுன்னு, ஓட்ட முடியும். ஆனால் ஹெட் டு ஃபுட்டு பண்ணுற சர்ஜன் ஒருத்தருக்கும் கன்ஃபைன் டு ஒவ்வொரு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த விஷயத்தை மட்டுமே திருப்பி திருப்பி பண்ணுற ஒரு டீமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே தட் வி ஆர் ஹேவிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீம் almost 7 to 10 years that upper GA வந்து headed by Dr. Parthasarathi and along with me Dr. Bharat and Ramesh, we have formed as a team. இதில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, see we made a protocol. Doesn't mean that other guys cannot do that one. Can do, but even small and the problem இருக்கு, இல்ல ஒரு சின்ன complications இருக்கு, we are having certain protocol. Immediately it will be addressed and it will be rectified, and the outcome, the fine tuning, the outcome will be the best with our department. Okay, and இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லையும் அப்பர் ஜியிலையும் வந்து we had a center of excellence for reflux disease management, that is the regurgitation. நமக்கு வந்து ஆசிட் செக்ரேஷன் ரீகர்ஜிடேட் ஆகிட்டே இருக்குது சார். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, ஐ மீன் ஒரு டீம் இருக்குது. ஈசோஃபேகல் கேன்சருக்கு தனி டீம் வச்சுருக்கோம், ஸ்டமக் கேன்சருக்கு தனி டீம் வச்சுருக்கோம், அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் தட் இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் ஆஃப் ஈசோ, இந்த லோகோ இருக்குது. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே தட் ஒன், like we have crossed more than 1000 cases of cancer, esophagus and stomachல. Imagine இப்போ 1000 கேசஸ்க்கு மேலே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து ஈவன் சீஃப் அலாங் வித் அஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ப்ரோட்டோகால் போட்டு, ஸோ இனி வந்தால் இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தால் இது பெஸ்ட்டு, இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தான் வந்தோன்னே வாங்க நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணிடுறோம், நாங்கள் நல்லா லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ வாட் we are having a team. லைக் சப்போஸ் கேன்சர் அப்படிங்கிற டயக்னோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் வில் டு வில் பி டூயிங் வித் லைக் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we are having a tumor board. அதை வந்து headed by Dr. Parthasarathi sir, chief, and along with our team, and எங்களோட ரேடியாலஜிஸ்ட், ரேடியோதெரபிஸ்ட், அண்ட் பெத்தாலஜிஸ்ட், அண்ட் மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட், அதாவது கீமோதெரப்பி கொடுக்குற அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாமே we have formed as a team. அந்த டீமில் டியூமர் போர்டுன்னு வச்சு அங்கே மீட்டிங் வச்சு, ஓகே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது, திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு எல்லாருமே ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் we are அதுக்கப்புறம் தான் பேஷண்ட்டையும் அட்டண்டர்ஸையும் we are explain to that one. ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்தோன்னா சர்ஜரி இந்த எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. அண்ட் what are the surgeries being done in our center அப்படின்னா, these are the so many surgeries being done over here. And finally coming to the என்ன பண்ணணும், what are the lifestyle changes to be made to prevent that esophageal or stomach cancers. Yes, of course, always smoking avoid பண்ணுங்க, restrict your alcohol, weight overweight or obesity you have to come down your weight, and diet rich in fruits and vegetables எடுக்கணும், adequate physical activities, and these are the basic things to be done by you, right? Okay, but finally the take home message, always keep regular walking and doing minor exercise up to 30 to 45 minutes per day. Keep always positive frame of mind for you, and keep yourself with 2.5 to 3 liters of fluids per day. Fluids na like water, juices, buttermilk, all put together minimum 3 liters per day. அது எப்படின்னா சில பேர் என்னன்னா சார் காலையில் எந்திரிச்சேன் 6 o'clock அது பிட்டிங் ஒரு லிட்டர் கடன்னு குடிச்சிட்டேன், அந்த மாதிரி குடிக்க. டோன்ட் டேக் ஃபார் த ஃபுல் ஸ்டமக் ஆல்வேஸ். எப்பயுமே வந்து அட் ஏ டைம் ஒரு 200 to 300 ml ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. டயட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 times வந்து மாற்றி சார் யார் சார் எல்லாருமே ஃபார் யூ ஆல் சி this is a take home message for each and everybody that small frequent meals like once in 4 to 6 hours ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு 4 to 5 times எடுத்தீங்க அப்படின்னா you will be உங்களோட GA வந்து you can protect yourself. And finally, when there is unintentional weight and appetite loss, whether it will be like one of your maybe your friends or relatives or your colleagues உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க, அப்போ வந்து அப்பயே சொன்னேன் 10% of weight loss within 6 months. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது, appetite loss இருக்குன்னா don't neglect and don't give them that only diet advice. Ask them to have a immediate medical professional and attention. அதுக்கப்புறம் வந்து investigation, proper investigation, treat accordingly. Thank you all. Stay safe guys.